Hello everyone, I am Kanika from 2nd MBA and my topic is guide participants through preparing a design pitch deck. So this is my pitch deck for biodegradable and reusable package. So they are green eco industries and their mission is simple: to stop choking the earth. Today I am here to share our informative solution on the biodegradable and reusable packaging, a sustainable alternative that helps industries to reduce plastic waste and move forward a greener future. And next one is a problem faced by food industries. Let's start with the problem. Most food packaging today is made from the single-use plastics. After just one use, it's thrown away and can take hundreds of years to decompose. So when burned, it releases toxic fumes that pollute the air and harm the environment. So the food industry urgently needs to sustainable alternative solution today's customers actually want. So we use natural materials like cornstarch, sugar cane, bagasse, bamboo and palm leaves, all of which are safe for the environment. We also promote the use of paper, cardboard and aluminum foil because they are easier to recycle and fit well into waste management systems. So then company and market presence, Green Eco Industries is steadily growing its footprints across Tamil Nadu. They are building strong partnership with local food outlets, hotels and catering services to introduce reusable and biodegradable packaging on a large scale. So their goal is to replace a big part of single-use plastic packaging with eco-friendly options in the near future. Then why we lead in bio then they are lead in biodegradable and reusable packaging. First, they use innovative materials, renewable bamboo and cornstarch that fully biodegrade within 90 days. Second, their reusable designs allow each pack to be returned and reused up to 50 times, supporting a circular economy. And third one is a make a real impact, cutting single-use plastic by up to 70%, directly supporting India's national sustainability goals. And recent studies shows that Indian consumers are becoming more eco-conscious. In fact, about 65% are willing to pay a little more for environmentally friendly products. So their main audience includes urban youth, families and customers, corporate clients, all of whom prefer sustainable choices in their daily lives. And surging demand and market trends, the market for sustainable goods is growing rapidly at around 20% annually, and also been a big shift towards online eco purchases, which now make up nearly 50% of sales. And brand loyalty is strong with 75% of consumers staying loyal to trusted green brands like us. And their impact and future vision is with every biodegradable package they produce prevent plastic waste from the entering landfill and oceans. Their goal is to create a cleaner, safer and more responsible ecosystem for both businesses and consumers. How to create a pitch deck? And let's start with a quick introduction to what a pitch deck. A pitch deck is essentially a visual presentation that summarizes a company's business model, vision, and the product and growth potential. It is mainly used in fundraising, sales, or partnerships, meeting to communicate ideas effectively. Usually, these decks are created using tools like PowerPoint, Google Slides, Canva, and visually appealing, any easy to follow. And second one is the creation of a pitch deck. When creating a pitch deck, there are a few important steps to keep in mind. So first one is understand your audience, tailor the message to what they care about most. Next one is keep it short and clear. Simplicity always wins attention, so keep it simple. Use visual more than text, so because image and graphics speaks louder than words, so keep it minimal text. And tell a story that emotionally connects with the audience. And finally, back everything with facts and data. This builds trust and credibility for your presentation. And next one is important factors in pitch deck creation. There are several important factors that make a pitch deck successful. The first is clarity. Your message should be crystal and clear. So then comes storytelling. Waves your idea into a story that captures attention from the audience. Design is another key element. So your slides should be look professional and consistent. Credibility builds confidence in what you are saying. And finally, confidence itself, how your presentation matter as much as what you present.
Next one is content of a pitch deck. Mm, it starts with the title slide followed by a clear problem statement. Then comes the solution your business offers and the market opportunity you are addressing. Next one is you can also include a product or service demo, a business model, and a competitive analysis to show how you stand out. Next one is explain your go to market strategy, transaction and validation, financials, and funding ask. Finally, close with the strong vision or summary slide that leaves a lasting impression. And uses of a pitch deck have multiple uses beyond just fundraising. They help attract investors like angel investors, venture capitalists, and banks. They are also great for quickly explaining your business during meetings. Pitch decks demonstrate professionalism in fundraising or competitions. They help align team members with the company's vision and strategy. And lastly, they make you stand out for competitors by showcasing your strengths in a powerful way. Green industries on biodegradable and reusable packaging. And now let's take a case example. Ecogreen Industries, a company that focuses on biodegradable and reusable packaging solutions. Their mission is simply yet impactful. Their mission is simply yet impactful. Stop choking the earth. They create eco-friendly packaging alternatives to reduce plastic pollutions and promote sustainability. Their logo and a sample of their biodegradable bags. You can also access their complete pitch deck using the link provided. Person's approach. For Ecogreen Industries pitch deck, we approached several potential clients and partners, including hotel manufacturers and retail outlets. These are generate a high volume of packaging waste and making them ideal customers for sustainable packaging solutions. So summaries, this presentation explains what a pitch deck is and how it helps communicate a company's business idea, vision, and potential to investors or partners. It outlines the steps to create an effective pitch deck, emphasizing clarity and storytelling, visuals, credibility. எக்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் நான் எடுத்துருக்கேங்கன்னா இந்த மெயின் ப்ராப்ளம் வந்து என்னென்னா ஃபுட் பேக்கேஜிங் வந்து சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் பேப்பரில் வந்து நீங்கள் ரேப் பண்ணி கொடுக்குறீங்க. அது வந்து மோஸ்ட்டாக கஸ்டமர்ஸ் வந்து அதை விரும்புறதில்லை. ஸோ வந்துட்டு எல்லோரும் வந்துட்டு க்ளீனபிளாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்குறாங்க. அதை வந்து நம்ம பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் அதில் வர ஃபியூம்ஸ் வந்து நம்மளோட பொல்யூஷன்லாம் வந்து இருக்குல்ல. ஸோ அதனால் நம்ம க்ரீன் வேஸ்ட் போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் கஸ்டமர்ஸ்லாம் விரும்புகிறாங்க. அதனோட ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷனாக தான் வந்து பயோடிகிரேடபிள் ரீயூசபிள் பேக்கேஜிங் ஒன்று. கஸ்டமர்ஸ் வந்து எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும், அதே சமயம் வந்து ஹெல்த்துக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வரக்கூடாது, அந்தளவுக்கு வந்து இப்போ பார்த்துட்ருக்காங்க. மோஸ்ட்லி வந்து பயோடிகிரேடபிள் போயிட்டாங்க. இப்போ நீங்களுமே பயோடிகிரேடபிள் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஆனால் ஆன்லைன் ஆர்டர்ஸ்ன்னு எடுக்கும்போது வந்து நீங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக் கவரெல்லாம் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இது எப்படியும் 30 மினிட்ஸ்க்குள்ளே கஸ்டமர்ஸ் போய் அது சேருது அப்படிங்கும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது தப்பே இல்லை. ஆன்லைன்லேருந்து எடுத்துக்கிறாங்க. அதனால இவங்களாம் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. மோஸ்ட்டாக வந்து இந்த 5 டாப் கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து எக்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து 12% ஷேர் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மெட்டீரியல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் பேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, கார்ட்போர்டு, பேம்பூஸ்லாம் வச்சு பயோடிகிரேடபிள் இது பண்ணுறாங்கன்னா. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரீயூசபிள்னா பேப்பரு கார்ட்போர்ட்ஸ்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது மோஸ்ட்லி 90 டேஸ்க்குள்ளே டீகம்போஸ் ஆகிடும். ஸோ அதனால் இதை வந்து யூஸ் பண்ணால் நம்மளோட நிலத்துக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை,
எரிக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த பொல்யூஷனும் அது டேமேஜ் பண்ணாது. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து ஆர்கன் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஃபேமிலிஸு. ரூரல் பையர்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க, கார்பரேட்லாம் அதுவும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க. ஸோ 50% வந்து ஆன்லைன் பர்ச்சேசிங் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் மோஸ்ட்லி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட அது பிராண்டை லாயல்ட்டி பண்ணி ஸோ நீங்கள் அந்த ரீக்ரியேட்டிவ் ப்ராடக்ட் போகும்போது அது கஸ்டமர்ஸ் கிட்டே வந்து பெரிய ஒரு இம்பாக்ட் ஏற்படுது. அதை சரி அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்லாம். மோஸ்ட்லி இந்த ரெண்டு வந்து ரீக்ரியேட்டபிள் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால 40% ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு க்ரோத் கிடைக்குது. வீடியோ கேம்பெயின்ஸ் மூலமாக இவங்க வந்து 25% வேஸ்ட்டை ரிடக்ஷன் பண்ணுறாங்க. வெளிச்சம்னால இல்லை வந்து நம்ம கீழே போகிறதுனால டீகம்போஸ் ஆகாதுல்ல. ஸோ வந்துட்டு நம்ம டஸ்ட் ரூமெல்லாம் வந்து அதனால் பாதிக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம பயோடிகிரேடபிள் ப்ராடக்ட் வேணும்னா இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காங்க. ஸோ வந்துட்டு ரீயூஸபிள் பண்ணிக்கலாம். பயோடிகிரேடபிள்னால் இந்த பேம்பூஸு அந்த அதெல்லாம் வச்சு தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது 90 டேஸ்க்குள்ளே டீகம்போஸ் ஆகிடும். இதே வந்துட்டு நீங்கள் ஆன்லைனால் செஞ்சுக்கும் போது நீங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி பிளாஸ்டிக் கவர்ஸில் போட்டு பண்ணுறீங்களா? ஸோ அது எப்படியும் நம்ம 30 மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு போகணும் அப்படின்னு போது நீங்கள் தாராளமாக இந்த ரேட் கொடுக்கலாம்ல. இவங்கெல்லாம் வந்து டாப் 5 தமிழ்நாட்டில் வந்து ஷேர் பயோடிகிரேடபிள் ப்ராடக்ட் இதெல்லாம் அவங்களோட ஷேர்ஸ். இந்தியாவில் வந்து மோஸ்ட்லி 65% தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அதில் மோஸ்ட்லி வந்து 60 தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப கம்மியாக தான் கார்பரேட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து நம்ம ஆன்லைனில் கூட ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைனில் மோஸ்ட்லி 50% வந்து ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைன் போது அதை நம்ம பயோடிகிரேடபிள் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா வந்து 75% வந்து பிராண்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். பிராண்ட் லாயல்ட்டி ஸோ இந்த 2 கம்பெனிஸ்லாம் வந்து டாப் இது வந்து பயோடிகிரேடபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்களோட சேல்ஸ் க்ரோத்தை வந்து 40% இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதில் வந்து 20% வந்து வேஸ்ட் ரிடக்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. சரி. ஸோ நாங்கள் இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன ப்ராடக்ட்னா பயோடிகிரேடபிள் ரீயூசபிள் டேப்லெட் தான் வந்து நாங்கள் இதை வந்து கிரீன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது. இது வந்து பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். மோஸ்ட்லி 1 இயர்ஸ் மாதிரி யூஸ் ஆகணும். ஸோ ஆஃப்டர் ஜஸ்ட் 1 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமே நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஃபுல்லாக போடுவோம். அது யூஸ் ஆகிட்டு ரொம்ப இதாகும். ஸோ அதனால் பிளாஸ்டிக்காக வந்து வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் வந்து எடுத்தாலுமே டஸ்ட்டு அந்த ஃபிலிம்ஸ் வந்து ரொம்ப டாக்ஸிக்காக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷனாக பயோடிகிரேடபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. அது வந்து மோஸ்ட்லி எதாவது செய்யணும்னா கான்ஸ்டன்ட் சுகர் கேன் பேகல்ஸ் பேம்பூஸ் அந்த சக்கை வச்சு தான் செய்வாங்க. அதை வச்சு செய்தால் என்வரான்மெண்ட்டுக்கும் வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்காது. ஸோ அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. இதனால் இப்போ எந்த இது கேரி பேக் இந்த மாதிரி கேரி பேக் அதுவும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட் வந்து ஹையாக தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி அதை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ மக்கள் வந்து காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரி அவங்களே நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட பாதி அவங்களோட கார்ட்போர்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து மோஸ்ட் இந்த டாப் கம்பெனிஸில் ரெண்டு கிருஷ்ணா பேக்ஸு எஸ்எல்ஓ பேக்ஸு இதோட விஷயங்கள்லாம் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஷேர் அப்புறம் வந்து இன்னோவேட்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்ட்போர்டு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண பேம்பூஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா வந்து 20 டேஸில் வந்து அது டீகம்போஸ் ஆகிருக்காங்க.
வெளியே போட்டாலுமே அது வந்து 90 டேஸ்க்கு ரீச் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுனால இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஆர்னமெண்ட் அதிகமாக கொடுத்தாங்க. ஸோ இதே வந்து ரியூசபிள் டிசைனர் ரியூசபிள் பேக்கேஜஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அது வந்து 15 டேஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் மறுபடியும் வேணும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கேரி பேக் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். வேறு எதுவும் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கப்பு இப்போ வந்து ஆர்டர் எடுக்கிறாங்கன்னா ஆன்லைனில் ஆர்டர் எடுக்கிறாங்கன்னா வந்துட்டு மோஸ்ட்லி பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த இந்த மெத்தட் பாக்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம். மோஸ்ட்லியாக வந்து அர்பன் யூஸ் ஃபேமிலிஸ் ரூரல் பர்ஸ் காஃபிக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பேஸ் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நீங்களும் அது யூஸ் பண்ணுறாங்க. இன்னும் ஆன்லைன்லேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். என்னோட மார்க்கெட் போர்டு வந்து 20% இதனால் பேங்க் கன்சியூமர்ஸ்கிட்ட வந்து அவங்க அதை ரொம்ப அது பேஸ்டாக போயிட்டு இருக்கனால உங்களுக்கு 20% வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து அது ப்ராஃபிட் வந்து பாதி போட்டுக்கலாம். இது வந்து அந்த பயோடிகிரேடபிள் யூஸ் பண்ணி இவங்க வந்து சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். 40% பத்தாஞ்சலி அது வந்து டிஜிட்டல் வீடியோ கேமரா மூலமாகவே அதை வந்து ப்ரமோட் பண்ணி 40% சேல்ஸ் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேக்கர் கம்பெனி. ஸோ அவங்க வந்து ரீயூசபிளாக பயோடிகிரேடபிள் யூஸ் பண்ணி 20% அவங்க பேக்கர் பண்ண கார்ட்போர்ட் யூஸ் பண்ணி 25% வரைக்கும் வேஸ்ட்டு டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் கஸ்டமர்ஸுக்கு வந்து ஐடிசியோட பிராண்ட் வந்து ப்ரமோட் ஆகிட்டு ஓகே தான். பட் கஸ்டமர்ஸ் வந்து வாங்குறது வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்குவாங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. நீங்கள் வந்து எப்படின்னா இப்போ நான் இப்போ இது வந்து ஒரு கவர் கேரி பேக் வாங்க போய் இது வாங்கி வைக்கிறீங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு நான் என்ன விலை கொடுத்து வாங்கணுமோ இதுக்கு நான் பைக்கு வந்து நான் 3 ரூபா 5 ரூபா சொன்னாக்க அது இது. இப்போ சப்போஸ் நீங்களே ஒன்று வாங்கினீங்க கவர் காசு பண்ணீங்கன்னா இப்போ மோஸ்ட்லி எல்லோரும் எதை கேட்கலாம் இதுக்கு எதுக்கு காசு அப்படிங்கிறத பேச்சு வருது. அப்போ இது வாங்கும்போது அவங்க எப்படி வாங்குவாங்க, காசு கொடுத்து இது வாங்குவாங்க அப்படிங்கிறது இல்லை. கொடுத்து வாங்குவாங்களான்னு இதே நீங்கள் வந்து நீங்கள் இப்போ ரைட்டு நான் இது பண்ணுறேன்னா நான் ரைட்டை போட்டு கொடுக்குறேன். கவருக்கு 5 ரூபாய்னா அந்த பைக்கு 5 ரூபாய்னா பைக்கு 5 ரூபா கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ அதுதான் இந்த இடத்துலையே மக்கள் வந்து அதே யூசேஜே பண்ணுறது இல்லை. இன்னுமே பிளாஸ்டிக் குழந்தை காரணமே அது. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ரேட்டு கேட்கும்போது அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது ப்ரைஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் நம்ம பண்ண முடியும். நான் இது விலை கொடுத்து வாங்கி நான் எதுக்கு பைக் கம்மியாக காசு வாங்கிக்கிறேன். மக்கள் வாங்கும்போது நான் எப்படி இது சேல்ஸ் பண்ணுறது. இப்போ வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ பழைய பேம்பூஸ் அது ஏதாவது இருந்தாலுமே நீங்களாக கொண்டு போய் கொடுத்து அதை வந்து நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாங்கிடலாம். ஸோ அதனால உங்களுக்கு தான் நீங்கள் தான் அந்த பழைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கொடுப்பீங்க. அவங்களும் அதை செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. அதோட காஸ்ட் எடுத்துருவாங்க. ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு ஸோ இது வந்து நீங்கள் செக்ஸ் மாதிரி போடுறீங்க. அதுக்கான வேலையை தான் நீங்கள் அமௌண்ட் கட்டும்போது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கலாம். எதுங்கிறது